सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ गगनदीप सिंह लैके हाजिर हाँ पंजाब इस वेले दे विच पंजाब दीयां ताज़ा खबरां। सब तो पहला सीधा रुख किसानी अंदोलन की वल करांगे। किसान जथेबंदियां दा संघर्ष लगातार बादस्तूर जारी है। इस संघर्ष के दरम्यान अज 26 मार्च नूं दिल्ली दीयां वरूहां दे उत्ते बैठे किसानां नूं 4 महीने पूरे हो चुके ने। 4 महीने पूरे होने ते अज किसानां ने पूरे भारत दे विच बंद की कॉल दी है। 6 बजे तो शाम के 6 बजे तक ये बंद का असर वेखण नूं मिलना। हुण तो कुछ समय बाद ये पंजाब दे विच भी असर वेखना शुरू हो जाएगा। पंजाब दे विच किसान जथेबंदियां ने वक्खो वक्खरियां थावां दे उत्ते धरने प्रदर्शन करन दा ऐलान कीता है। इस तरह शांतमई प्रदर्शन हरियाणे दे विच भी होवेगा। पूरे मुल्क दे विच वख-वख हिस्सियां दे विच जिहड़ियां प्रदर्शन दीयां तस्वीरां सामने आउणगीਆਂ। ते नाल ही कल बीती रात तो ही पंजाब दे विच तां किसानां ने पंजाब हरियाणे दे विच दुੱਧ ਅਤੇ सब्जियां दी शहरी सप्लाई दे उत्ते रोक ला दित्ती सी। सो इस दे उत्ते सीधे तौर ते उत्ते सुणदे हां गलबात किसान आगू डॉक्टर दर्शनपाल दी। उन्हां ने अज दे बंद नूं लैके किहो जिही कॉल दित्ती है कि कुछ उन्हां ने कहा है किन्ना क शांतमई प्रदर्शन जिहड़ा अज दा रहण वाला है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पूरे देश के किसानों और देशवासियों से अपील कर रहा हूं कि कल 26 मार्च को किसान आंदोलन को शुरू हुए 4 महीने पूरे हो चुके हैं और इस 4 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने संपूर्ण बंद का कॉल दिया है और वो बंद सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रहेगा। इस बंद में पूरी मार्केट्स, बाजार, हर किस्म की सेवाएं, रेल और रोड के जो जितने भी परिवहन है वो बंद रहेंगे और साथ ही चाहे वो दूध की, सब्जियों की सेवाएं हैं वो भी बंद रहेंगी सुबह से 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक। और साथ ही साथ मैं ये अपील करता हूं कि इस बंद को कामयाब करने के लिए कोई भी हमारा किसान साथी या इस बंद की सपोर्ट करने वाले दूसरे साथी जो हैं वो किसी तरह की हाई हैंडेडनेस ना करे, कोई भी जोर जबरदस्ती ना करे, कोई भी इस तरीके की कार्रवाई ना हो जिससे हिंसक कार्रवाई लगे। एक अपील करना है लोगों को बाजार बंद करने के लिए, मार्केट बंद करने के लिए, ट्रांसपोर्ट बंद करने के लिए अपील करते हुए ही हमें साथ ही जो भी इमरजेंसी सेहत की सेवाएं हैं, एम्बुलेंसेज हैं, उनको चलने देना है। और साथ ही साथ पंजाब में जो आनंदपुर साहब होला मोहल्ला के लिए लोग जा रहे हैं उनको जाने देना है। वो बंद में नहीं आएंगे, उनके ट्रालियां या दूसरे वाहन जो है। और इसके बाद जो बंद के कामयाबी के लिए मैं अपील करना चाहता हूं पूरे देशवासियों को कि इस बंद को शांतमय तरीके से पूरा कामयाब करें ताजो हम मोदी सरकार के ऊपर दबाव डाल सके। उधर पंजाब दे विच मुख मंत्री दे चेहरिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ सियासत पखी हुई है। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-2 ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੀ तकरीबन ਜਿਹੜਾ 5 दिन तक ये सर्वे चलना है। इस सर्वे के बारे विस्तार के नाल जानते हैं सुरिंदर डल्ला होना तो। डल्ला साहब इस सर्वे के बारे दस्सिओ, खास तौर ते किस गल दे उत्ते आधारित रहेगा सर्वे? ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੈਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਊਗਾ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਆਨਲਾਈਨ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੁਕਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ।
ਔਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ 5 ਚਿਹਰੇ 6 ਚਿਹਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਚਿਹਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਿਟਿੰਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ। ਨੰਬਰ 2 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਗੇ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕਨਵੀਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ 6ਵੇਂ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 6-7 ਨਾਮ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਲਾ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲੈਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ। ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 2700 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੱਲ 43 ਲੋਕ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1 ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 1, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 6, ਜਲੰਧਰ 11, ਲੁਧਿਆਣਾ 7, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 2, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 2, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 1, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 'ਚ 8 ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ 2700 ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 340 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ 413, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੀ, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 231, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 321, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 297, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 233, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 99, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 217, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 69, ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 50, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 37, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 19, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 30, ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ 40, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਕੇਸ ਆਏ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 83 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆਏ, ਰੋਪੜ 'ਚ 37 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆਏ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 31 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆਏ, ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 46 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆਏ, ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ 4 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 'ਚ 49 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆਏ ਔਰ ਮਾਨਸਾ 'ਚ 16 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਔਰ 2700 ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਜੀ ਗਗਨ। ਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਵੇਚੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਿਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾੜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਮਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਹੈ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਫਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 68 ਤੋਂ 67 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ,
ਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਰੀਦ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ FCI ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗੋਚਾਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਇਉਂ ਆਪਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਵੇਸਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ 26 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਡਟ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਕੀ ਪਾर्टियां वांग। देखो ये तो बीजेपी के भी हाथ में है ना, वो तो बीजेपी के हाथ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ बीजेपी ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। लेकिन मेरी पार्टी कोई राजनीति नहीं की अज तक और ना सी इस एजिटेशन नाल कोई राजनीति करनी है और सबनों पता कि साडी राजनीति कोई किसी किस्म की नहीं और मैं समझदा साडे ते कोई किसी किस्म का इल्जाम भी नहीं कोई ला सकता। मैं समझदा एक अजीबो गरीब और स्थिति है इस मुल्क की, बहुत हासोहीन जिहड़ा है वो काम आ जिहड़े मोदी साहब इस वेले कर रहे हैं। ये तकलीफ देणगे, इन्हां नूं बहुत तकलीफ देणगे। नहीं कांग्रेस तो देखो जी हमेशा ही किसानां दे नाल, किसानां दी पार्टी आ, किसानां दे लई हमेशा चंगे बिल लिआउंदी रही आ। FCI किसानां जिहड़ी देन फूड कॉरपोरेशन वो कांग्रेस दी आ। कांग्रेस हमेशा MSP आ जिहड़ी वो कांग्रेस दी देन आ। कांग्रेस तो हमेशा ही किसानां दे नाल आ। पर एक मैं बार बार एक कह थक गया, अज 100 किन्ने दिन हो गए सानूं तां 9 दिन हो गए अज बैठिਆਂ नूं, असीं कह थक गए भी सारियां पार्टियां दी जिहड़ी मदद ओपोजिशन पार्टियां उन्हां दी मदद लै लो, उन्हां दे नाल चल पो, पर कोई पता नहीं लीडर की कर रहे ने की नहीं कर रहे, रब जानदा। उधर लुधियाना दी मैरिज पैलेस एसोसीएशन दे वल्लों भी एक मीटिंग की गई है। इस मीटिंग दे विच इस एसोसीएशन ने कहा है कि जिस तरह सरकार दे वल्लों रेस्टोरेंटां अते खास तौर दे उत्ते वड्डे होटलां नूं छूट दित्ती गई है कोरोना दे विच, तां पैलेसां नूं भी एक खास किस्म दी छूट मिलनी चाहिदी है तां जो उन्हां दा रोज़गार जो हुण खत्म होण दे किनारे दे उत्ते आया वो रोज़गार पा सके। सर अज दी मीटिंग और प्रैस कॉन्फ्रेंस का साडा मेन एजेंडा यही है, सरकार नूं पुरजोर शब्दां च अपील कि साडे मैरिज पैलेस की जिहड़ी कैपेसिटी है बहुत वड्डी कैपेसिटी साडे मैरिज पैलेस ने, बहुत वड्डी कैपेसिटी साडे हॉल ने, बहुत वड्डी कैपेसिटी साडे कोल लॉन ने। सरकार की गाइडलाइन जिहड़ी लेटेस्ट सानूं दित्ती गई है वो सिर्फ 20 बंदियां दी दित्ती गई है, जबकि साडे सारे फंक्शन कैंसल हो रहे हैं। साडी पुरजोर शब्दां 'च अपील सरकार की है कि साडी इंडस्ट्री डुबण दे कगार ते इहनूं डुबण तो बचाया जाए। साडी सरकार नूं अपील ही है जी, असीं अपील ही कर सकते हैं, असीं कोई एजिटेशन कोई कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ अपील करना चाहते हैं कि जिस तरह साडी अपील पहले मन के सरकार ने गैदरिंग खोली सी उही अपील साडी दोबारा मान लें तो साडी गैदरिंग खोल के साडी इंडस्ट्री में बचाया जाए। कितने परिवारों के नाल जुड़े रहना? देखो मैं एक फंक्शन के भी दस देवां तो एक फंक्शन के 200 परिवार को रोटी मिलती है, मल्टीप्लाई कर लो 130 मैरिज पैलेस लुधियाने शहर से पंजाब का हिसाब तक घट्टो घट्ट 5 तो लैके 7,000 के अपना 5-7,000 अपना मैरिज पैलेस है। उधर पंजाबी एकता पार्टी के प्रधान सुखपाल सिंह खैरा दे घर बीते दिनी हुई ईडी की रेड तो बाद ईडी के वलों 3 करोड़ के करीब के लगभग की राशि नूं लैके जिहड़ी चिंता जताई गई है तो इस राशि नूं नाजायज़ दस्सिया गया। इस तो बाद सुखपाल सिंह खैरा के वलों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कला कला सबूत मीडिया के सामने रखा गया। अज साडे ते इल्जाम लाया जी इन्होंने और एक गल सुन लो जी इल्जाम तराशी की है, एक पिछले 2-3 महीनों के बारे नहीं गल कर रहे हो, 12 साल का टाइम चुक लिया। 12 साल के मेरे सारे अकाउंट्स की डिटेल्स लैके तो साडे ते इल्जाम लाता कि जी इन्हां दे कोल 3 करोड़ 85 लाख अनअकाउंटेड इनकम इन खैराज अकाउंट्स। लुक एट द ड्रामा। और ये 3 करोड़ 85 लाख जो जिक्र कर रहे हैं भुल गए
कि एग्रीकल्चरिस्ट भी नहीं, इन्होंने एग्रीकल्चर ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਿਆ, ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰਾ ਲੋਨ ਆ, ਉਸ ਲੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਕੇ ਆਮਦਨ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ। ਦੂਜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦਾ। दूसरा इल्जाम लाते हैं जी कि इन्होंने 84 लाख रुपया कैश ट्रांसफर किया 12 सालों जो 84 को 12 ना तकसीम करिए तो 7 लाख रुपया कहते हैं कि हर साल अपने अकाउंट्स में कैश जमा किया। भुल गए कि मेरे को मेरी जमीन की लगभग 25 लाख रुपया सालाना जमीन तो आमदन है। मैं अपने घर के खर्चे कट कुट के करने तो बाद जे एक साल ਵਿੱਚ ਉਸ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਤੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਉਧਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਈਡੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਟਸ ਆਲ ਮੀਡੀਆ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਈਡੀ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਆਫੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਨਥਿੰਗ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਪੈਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੈਨ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਬ੍ਰੈਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਣ? ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। FCI ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚੋਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਐਸਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 97 'ਚ ਬੜੇ ਲਾਲਇਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੜਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਤੇ ਲੜਾਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੈਨਰ ਤੇ ਲੜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਤਾ, ਗੱਠਜੋੜ ਛੱਡਤਾ। ਐਸੀ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 97 'ਚ ਟਿਕਟ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਸਾਡੇ 80 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ। ਐਸਾ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਵੇਚੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਐਸੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਸੰਸ਼ੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ NCT ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੋ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। देश की लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी ने संख्या के बल पे की। कल इवन भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल और समूचा विपक्षी दल इस बिल के विरुद्ध था, क्योंकि एक चुनी हुई सरकार को शक्तिहीन बनाने के लिए ये बिल ला गया। दिल्ली की 2 करोड़ जनता को जो सुविधाएं मिल रही हैं उसको रोकने के लिए बिल ला गया।
अरविंद केजरीवाल जी का जो दिल्ली मॉडल पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है उसको डिस्टर्ब करने के लिए बिल लाया गया। और मोदी साहब ने ये तय कर दिया कि मोदी का विकल्प केवल केजरीवाल है, क्योंकि ये उनका डर इस बिल के माध्यम से निकलकर सामने आया। जिस प्रकार दिल्ली के अंदर फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा, अनेकों ऐसी स्कीम अरविंद केजरीवाल जी ने चलाई और प्रॉफिट के अंदर सरकार चलाई। जनता का पैसा जनता को वापस दिया और दिल्ली को बेहतरीन शहरों के अंदर गिनती उठाकर लेकर आए। परंतु उस मॉडल से जब भारतीय जनता पार्टी डरी और जो 23 साल से लगातार दिल्ली की जनता ने बीजेपी को सत्ता में घुसने नहीं दिया, उस बीजेपी ने बैकडोर से दिल्ली की जनता पर शासन करने की सोची। और जो एक चुना हुआ मुख्यमंत्री, चुना हुआ मंत्रिमंडल, चुने हुए विधायक, उनकी शक्ति को निकालकर एक नॉमिनेटेड व्यक्ति को उपराज्यपाल को शक्ति देने का जो प्रयत्न किया है, इसके दूरगामी परिणाम इस देश के संघीय ढांचे के लिए भी खतरनाक हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ बीजेपी हारती जाएगी वहाँ पे मुख्यमंत्री के बजाय राज्यपाल उपराज्यपाल को शक्ति देती जाएगी। ऐसा बिल की अगर ये परंपरा बन गई तो ये देश के इतिहास के अंदर काले अक्षरों के अंदर लिखा जाने वाला बिल कल इन्होंने पास किया है। मैं समझता हूँ कि इसकी संवैधानिक ज़्यादा लंबी देर पे नहीं चुक पाएगी, कहीं ना कहीं इसको बदलना पड़ेगा। परंतु अरविंद केजरीवाल जी हैं जो हर मुसीबत में से रास्ता निकालते हैं। जिस प्रकार दिल्ली की जनता के लिए सुविधाएं पहले देते रहे, वो लगातार जारी रखेंगे और इस संघर्ष को भी जारी रखेंगे। पंजाब इस वेले दे विच फिलहाल इन्ना ही, फिर मुड़ हाजिर होवांगे नवीं ते ताज़ा अपडेट्स दे नाल। तद तक ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।